చేసెదము, స్తోత్ర బలిని సమర్పించెదము. స్తుతి యాగమును చేసెదము, స్తోత్ర బలిని సమర్పించెదము. సన్నుతి చేసి పాడెదము, సన్నుతి చేసి పాడెదము. సదయుడాని నామమును, సదయుడాని నామమును, స్తుతి యాగమును చేసెదము, స్తోత్ర బలిని సమర్పించెదము. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ బుధవారం మీ అందరినీ కూడా ఈ బలిని అర్పించడానికి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. దేవుడు మనకు ఒక మంచి ఇంకొక నూతన దినము ప్రసాదించి ఉన్నాడు. ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేయటానికి ఇంటింట రక్షణ సువార్త సందేశాన్ని అందించి సువార్త పరిచర్యలో భాగస్థులుగా ముందుకు వచ్చిన కుటుంబం, sponsored by Sunny for getting visa to London and on the occasion of Abhinav Akash's birthday. ఈ ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసం ప్రియబిడ్డలారా, అభినవ్ ఆకాష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా, అలాగే సన్నీ లండన్కి ఒక వీసా వచ్చినందువలన కృతజ్ఞతతో ఆనందముతో ఈరోజు ఈ యొక్క రక్షణ బలిని స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ కుటుంబం కోసం మనం ప్రత్యేకంగా ఈ పరిశుద్ధ బలిలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే ఈ నవంబర్ నెల అంతా 30 రోజులు చనిపోయిన ఆత్మల కోసము గ్రెగరియన్ మాసస్ పెట్టించి మన ప్రార్థన సాయం కోరిన కుటుంబాలు, ఫర్ ద రిపోజ్ ఆఫ్ ద సోల్ ఆఫ్ తుమ్మా కాస్పర్ రెడ్డి, ఆఫర్డ్ బై తుమ్మా రోస్మేరీ, for the departed soul of Devarappa Bala Nikhil Sagar, Anthony Reddy, Penda Reddy, Bal Reddy, Simon Reddy, Tumma Moise Reddy, for the departed souls and the family, orphan souls, and for special intentions offered by Devarappa Chinnappa Reddy and Victoria Rani. Mass offered for the repose of the soul of Amma Reddy and Annamma, offered by Basani Show Reddy and family members. Mass offered for the repose of the soul of Basani Prakash Reddy and Agnes Amma, offered by Basani Show Reddy and family members. Mass offered for the repose of the soul of Satish Edward and M. Lakshmi, offered by Christina Joseph and family, Aral Colony Parish, St. John the Baptist Church. Mass offered by M. Hradaya Raju and Batilla for the repose of the soul of Mr. Samuel George and Andanamma George, Prakashamma George, Mr. M. Anthony, and Philomenamma, Joji Dharmaraju, M. Anthony Patrick, P. Sangeeta Rao and P. Josephine, P. Satyam and P. Fatima. For the repose of the soul of late Blazes who expired 2 months back, offered by Begin Blazes. For the departed soul of Thirumal Reddy Raja Reddy and for the special intentions offered by Basani Sumalata. Mass offered for the departed soul and the family and souls of mother and father for special intentions offered by Innamma. For all the departed souls and the orphan souls offered by Inna Reddy and Lucy Rani. Mass offered by P. Solomon Raju and Vijay Rani for the repose of the soul of Father P. Jojappa. For the special intentions of Basani Mareddy and the departed souls of Basani Inna Reddy and Silvamma. For the special intentions of Aduri Anita, departed soul of Aduri Shaureddy. Thanksgiving Mass for all the blessings received in the family for the special intentions, and for all the departed souls in the family, orphan souls, and for all those who lost their lives in COVID-19. Mass offered by Daggula Balreddy and Sliva from Nalgonda. Mass offered for the departed soul of Gella Rayappa, Gella Shantamma, and Gathreddy Joseph. May their soul rest in peace by the grace of God. Mass offered by Gathreddy Jaya.
Mass offered for the repose of the soul in the family offered by Gopu Innareddy and Victor Veronica. For the departed soul of Sundar Rao, Prakash Rao, Maria Ratnam, Ambrose and Manikyam, Mass offered by Rani and family. For the departed souls of C.H. Lalita Kumari, C.H. Prabhagar, C.H. Prakasham, C.H. Teresamma, C.H. Jeevaratnam, M. George, M. Teresamma, offered by C.H. Joji Babu, C.H. Jyoti from Steel Plant, Ukkunagaram. For the departed soul of Doddi Thomas, offered by Doddi Adilakshmi and son Doddi Pushparaj, Rajamundry Parish. For the repose of the soul of Vonkara Victor, Victor Esther, Victor Anthony Raju, and Victor Christopher, offered by Victor Pushpalata and family. For the repose of the soul of Vatti Joji Reddy, offered by Shaurilu. Mass offered for the soul of Mettu Inna Reddy, offered by Mettu Anita. Mass offered for the repose of the soul of Boga Maria Karna Kumar, to rest in peace. Mass offered by Boga Arogyam and family. For God's protection, salvation, good health and bright future, and for the long life of Niharika, Ritika, and for deliverance of Niharika from fear and bad dreams, Mass offered by Madhavi. Mass offered by M. Lazarus and family for the departed souls of Mirugu Chandra Leela, Yesupadam, Raja Rao, Kanakamma and Jeevaratnam. Mass offered by K. Manilal and family for the departed souls of Davidu, Marthamma, Annamma, Kurapati, Raphael and Penamala Ravi. అలాగే ఈ రోజు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సాయం కోరిన కుటుంబాలు అండ్ వ్యక్తులు, Thanksgiving Mass for all the blessings and salvation received in the family offered by Vadranam Nagaraju and Shobharani, for the special intentions and God's blessings and favor upon Prasanna Kumar, and for the success of Varun in his exam, Mass offered by the family. For the departed soul of Boyapati Shivareddy Mariamma, offered by B. Maria Rose. For the departed souls in Kambam Inna Reddy Lakshma's family. For the departed souls in the Bareddy Shivareddy Balamma's family. For the departed soul of Attambe Raju, Mass offered by the family members. Mass offered for the departed soul of Raghavamma, Shivaji, Satyavati and Jose, offered by family members. Mass offered for the soul of Father Pasam Arogyam, Pasam Sushila, Pasam Vijayanarmala, Pasam Monica, Vangala Sushila, offered by Pasam Anthony Reddy from Santosh Nagar Parish, Hyderabad. Mass offered for the 2.5-year-old Ansh, good health, whose body is burned with hot water. Mass offered by Divya. Thanksgiving Mass by Nilima, and please pray for the good health in our family, offered by Joseph Kumar and the family. Thanksgiving Mass offered for all the blessings received and for the good health to all the family members, special intentions, God's wisdom and the fear of God to press with, and for the repose of the soul to all the departed members of the family, offered by Kumar Reddy, Lourdes Reddy, Shanti and Preshwit Reddy. Thanksgiving Mass offered by Revand Reddy and Tapaswini Reddy, for the repose of the soul of Polanki Shaurilu, Chinnamma, and Thanksgiving Mass for all the blessings received in the family and for the good health of all the family members. Mass offered by Kakumanu Lourdes Marianna. Mass offered for the departed soul of Songa Mani on her birthday. Remembrance offered by Songa Bapuji and family. Mass offered for the good result in BCom Computers final year exam to Bodepudi Bharat Raj, and a success in life offered by parents Bodepudi Anand Kishore and Sujata. Mass offered for the good health of Benny father and all his wishes to come true. Mass offered by Jaya Joshi, the advocate from Guntur. Mass offered by Abhinav Akash on the birthday. Thanksgiving Mass
offered by Sunny on his arrival of the visa to London. Mass offered for the departed soul of Chennapati Melkiraju, Innaya, Andonamma, Balraj and Antaya. Mass offered by Martha. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, మీరు పెట్టించిన పరిశుద్ధ బలి పూజ ఉద్దేశ లక్ష్యాలన్నిటియు, అలాగే మనము ఈ నవంబర్ నెలలో ఆత్మల నిత్య విశ్రాంతి కోసమై మనము ప్రత్యేకంగా నిత్య విశ్రాంతి కోరుకుంటూ గ్రెగోరియన్ మాసస్ మనం పెట్టించి పరిశుద్ధ బలి పూజ అర్పిస్తున్నాం. అలాగే మీరు ఆన్లైన్లో వేలాది మంది మాసంలో పాల్గొంటున్నారు. ఈ బుధవారం నాడు మీరందరూ కూడా రెండు చేతులు జోడించి ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకోండి. మీ వ్యక్తిగత విన్నపాలు ప్రార్థనలు అన్నీ కూడా మనం ప్రభు సన్నిధిలో సమర్పించుకుందాం. ఈ నూతన దినము ప్రభు ఆశీర్వాదముతో దీవెనలతో ప్రారంభించి ఆ దీవెనలతో ఆశీర్వాదముతో ముగించేలాగున దేవా మాకు సహాయం చేయండి అని, మాతో ఉండండి అని ఈ బలిలో ప్రార్థించుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు మనము ఇజ్రాయెల్ దేశంలో 12 మంది న్యాయాధిపతులను దేవుడు పంపించినట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ 12 మంది న్యాయాధిపతుల కాలములో ఇజ్రాయెల్ దేశంలో ఒక నమూనా లేదా ఒక ప్యాటర్న్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ ప్యాటర్న్ ఏంటంటే, ఒకటి, ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు దేవుని ఆజ్ఞలకు విరుద్ధంగా పాపం చేయటం. రెండవదిగా, పాపం చేసిన బిడ్డలని శిక్షించటానికి దేవుడు ఒక శత్రు రాజుని పంపించటం, లేదా వారికి కొన్ని కీడులు జరిగేలాగున దేవుడు వారిని వదిలివేయటం. మూడవదిగా, శత్రు రాజు వారిని పీడించినప్పుడు, వారి ఆస్తిపాస్తులు ధ్వంసం చేసినప్పుడు, వారు దాసత్వములో ఉన్నప్పుడు, బందీలుగా కొనిపోయబడినప్పుడు ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు మళ్ళా ఏడ్చి మళ్ళా బాధపడి ప్రభు దగ్గర మొరబెట్టి వారి పాపాలు ఒప్పుకోవటము. నాలుగవదిగా, అప్పుడు దేవుడు వారిని రక్షించటానికి ఒక రక్షకుడిని, ఒక న్యాయాధిపతిని, ఎవరో ఒక వ్యక్తిని ఎన్నుకొని అభిషేకించి పంపటం. ఇది ఒక నమూనా లాగా, ఒక ప్యాటర్న్ లాగా ఇజ్రాయేల్ ప్రజల జీవితములో మనము చూస్తూ ఉన్నామన్నమాట. ఇది వాళ్ళ జీవితంలో కాదండి, ఈరోజు కూడా పరిస్థితి ఇంతే. మనుషులు దేవుని మర్చిపోతారు, ఆజ్ఞల్ని మర్చిపోయి పాపం చేస్తారు. అప్పుడు ఏదో ఒక కీడు జరుగుతుంది, యాక్సిడెంటా, ప్రమాదమా, సంథింగ్, ఏదో ఒక ఇబ్బందులలో పడిపోతూ ఉంటారు. అప్పుడు మళ్ళా ప్రభువా ప్రభువా అని చెప్పి గురువు దగ్గరికి వచ్చి పాపాలు ఒప్పుకుంటూ మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటూ ధ్యాన పడకానికి వెళ్ళి కౌన్సిల్కి వెళ్ళి బాగుపడతారు. అప్పుడు దేవుడు వారిని మళ్ళా దీవిస్తారు. మళ్ళా వహీ పురాణి కహాని. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజల ప్రియబిడ్డలారా, ఇలా పడి లేచే ఒక చరిత్ర మానవ చరిత్ర. కానీ దేవుడు మనకు ఒక ఆత్మను ప్రసాదించి ఉన్నాడు. పడిపోయి లేచిన వాళ్ళు మళ్ళా ఎప్పుడు పడిపోకుండా స్థిరంగా నీ పాదములను బండరాయి మీద నిలబెట్టే ఒక ఆత్మ.
పడిపోకుండా నిన్ను చేయి పట్టి నడిపించే ఒక దేవుని ఆత్మ, నీ బలహీనతలు నిన్ను బలపరచు ఒక దేవుని ఆత్మ, ఒక సహాయకుడుగా నీతో నిరంతరం ఉండిపోయే ఒక ఆత్మ. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో ఈ దేవుడిచ్చిన ఈ వరము అనే ఆత్మకు విరుద్ధంగా మనము పాపం చేసి ఉంటే, ఇజ్రాయేల్ ప్రజలలాగా మళ్ళా పడి లేచి ప్రియులరా మనం కూడా ఉంటున్నామంటే ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మన పాపాలన్నీ ఒప్పుకుందాం. ఇలాంటి ఒక పడి లేచే జీవితం మాకు వద్దయ్యా, ఈ బాధలు వద్దు, ఈ కన్నీరు వద్దు, ఈ సహనం వద్దు. నీ బిడ్డలుగా నిరంతరం జీవించే గొప్ప భాగ్యం మాకు దయచేయండి అని ఈ పరిశుద్ధ బలిలో పాపాలు ఒప్పుకుంటూ మనం ప్రార్థిద్దాం. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెందును, సహోదరి సహోదరులారా మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలయన తలంపు చేతును, వాక్కు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహుపాపము చేసిదిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములను దోషములను కనికరముతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేపట్టి నడిపించునగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. మా కర్తెగో సర్వేశ్వర, సర్వ సంపదలు గల స్థిర సేవయందే మాకు సంపూర్ణ శాశ్వత ఆనందమును కలదు. ఇహలోక సంబంధమైన దుఃఖ దురిత బాధలలో మృగుచు ఏడుస్తున్న మీ బిడ్డల కన్నీరు తుడిచి వారిని స్థిరమైన ఆనందమునకు శాశ్వతమైన జీవమునకు పాత్రులుగా నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మీతోన పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయిచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 3వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 7వ వచనము నుండి 12వ వచనం వరకు. ఇజ్రాయేలీలు దుష్ట కార్యములు చేసి యావేకి కోపము రప్పించిరి. యావేని మరిచిపోయి బాలు, అషేరా మొదలైన దేవతలను సేవించిరి. యావే మహా ఉగ్రుడై వారిని రాజగు కుష నిషాతాయం వశం చేసెను. ఆ రాజు ఇజ్రాయేలును 8 ఏండ్లను దాసులుగా ఏలెను. అంతటా ఇజ్రాయేలీలు యావేకి మొరపెట్టగా ప్రభు వారికొక రక్షకుణ్ణి ప్రసాదించును. కాలేబు చిన్న తమ్ముడగు కానాసు కుమారుడు ఒత్నయేలు ఇజ్రాయేలును రక్షించును. యావే ఆత్మ ఒత్నయేలును ఆవేశించెను. అతడు ఇజ్రాయేలుకు న్యాయాధిపతి అయి శత్రువులతో యుద్ధమునకు సన్నిధుడయ్యును. ప్రభువు నిషాతాయిమును ఒత్నయేలు వశం చేసెను. ఒత్నయేలు ఆ రాజును ఓడించెను. అటు తరువాత ఇజ్రాయేలు 40 ఏండ్లు చీకుచెంతు లేకుండా జీవించిరి. కానాసు కుమారుడగు ఒత్నయేలు గతింపగాని ఇజ్రాయేలీలు మరలా దుష్టకార్యములు చేసి యావేకి కోపము రప్పించిరి. ప్రభువు యోవాబు రాజుగు ఎగ్లోనును ఇజ్రాయేలుపై పురికొల్పెను. ఆ ప్రజలు దుష్ట కార్యములు చేసి యావేకి కోపము రప్పించిరి కదా. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు.
సవరించి వీణ శృతి చేసి పాడెద హల్లెలూయా. గొంతు సవరించి వీణ శృతి చేసి పాడెద హల్లెలూయా. హల్లెలూయా పాడి ఆనంద విభుని ప్రణుతింతు ఈ దినం, ప్రభుని ప్రణుతింతు నిరతము. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 24 నుండి 29 వరకు. నా బోధనలు ఆలగించి పాటించు ప్రతివాడు రాతి పునాదిపై తన ఇల్లు కట్టుకొనిన బుద్ధిమంతుని పోలి ఉన్నాడు. జడివానులు కురిసి వరదలు వెల్లువలై పారి పెనుగాలులు వీచినప్పుడు ఆ ఇల్లు రాతి పునాదిపై నిర్మింపబడుట చచ్చే కూలిపోలేదు. నా బోధనలు ఆలగించి పాటింపని ప్రతివాడు ఇసుకపై తన ఇల్లు కట్టుకున్న బుద్ధిహీనుని పోలి ఉన్నాడు. జడివానులు కురిసి వరదలు వెల్లువలై పారి పెనుగాలులు వీచినప్పుడు ఆ ఇల్లు కూలి నేలమట్టమయ్యను. అంతటా యేసు తన ప్రసంగమును ముగింపక ఆ జనసమూహములు ఆయన బోధకు ఆశ్చర్యపడను. ఎలైనా వారి ధర్మశాస్త్ర బోధకుల వలె గాక అధికారము గల వాని వలె యేసు బోధించెను. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ పరిశుద్ధ రక్షణ సందేశాన్ని ఆలగించే ముందు ఒక నిమిషం నాతో కలిసి ప్రార్థన చేయండి. పరిశుద్ధాత్మదేవ, ఈ బుధవారం ఉదయకాల సమయంలో నీ జ్ఞానం కోసం మేము ప్రార్థిస్తున్నాం, మీ ప్రసన్నత కోసం మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. వింటున్న వాక్యము కేవలము విని వెళ్ళిపోకుండా, విని మర్చిపోకుండా మేము ధ్యానించి ఆ వాక్యం మీద ఆధారపడి మా ఇల్లు కట్టుకొని నీకు సాక్షిగా జీవించే బిడ్డలుగా మమ్మల్ని మార్చమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ వాక్యం వింటున్న బిడ్డలతో ప్రభువా నీవే మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాం. వారిని చేయబట్టి నడిపించండి. వారితో ప్రభువా నీవే నీ వ్యక్తిగత సందేశాన్ని వారికి ఈ మాటల ద్వారా అందించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభువా నీ నామం పేరిట నీ మహిమ కోసం మేము చేస్తున్న ఈ ఆన్లైన్ మినిస్ట్రీ ప్రోగ్రాం 30, 60, 100గా నీ మహిమ కోసం మారునుగాక అని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆమేన్. సకల దూతలారా, పునీతులారా, హతసాక్షులారా, దూతలారా మా కొరకే విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి. అమ్మా మరియతలు మీ బిడ్డలైన మా కొరకే ప్రార్థించండి. దేవవర ప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు. స్త్రీలందరిలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భాబలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమునందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పితా, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగునగాక. ఆదిలో కలిగినట్లును ఇప్పుడును ఎప్పుడును సదాకాలం మీకే మహిమ కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. బిడ్డలారా, చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను ఈరోజు. ఎందుకంటే మనం ఈరోజు ధ్యానిస్తున్న అంశము మన దైనందిన జీవిత వాస్తవ నిజాయిదులే. అందువలన శ్రద్ధతో మీరు వాక్యాన్ని మీరు వినండి. ప్రియబిడ్డలారా, మనకు పరిశుద్ధ గ్రంథములో
పాత నిబంధనలో న్యాయాధిపతుల గ్రంథము అని ఒక పుస్తకం ఉంది. ఈ పుస్తకములో 12 మంది న్యాయాధిపతులను మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ 12 మంది న్యాయాధిపతుల కాలములో మనం మొదటి నుంచి చివరి వరకు మనం చూస్తే ఒక ప్యాటర్న్ లేదా ఒక నమూనా అని మనం అనవచ్చు. బిడ్డలారా, ఒక క్షమత అని చెప్పవచ్చు. ఇది మళ్ళా 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 రిపీట్ అవుతూనే ఉన్నాయి. ఈ ప్యాటర్న్ ఏంటి, ఈ క్షమత ఏంటి అని అడిగితే, లేదా ఈ నమూనా ఏంటి అని అడిగితే ప్రియబిడ్డలారా, మీరు ఈనాటి మొదటి పట్టణంలో జోసెఫ్ బ్రదర్ చక్కగా చదివాడు. మీరు గమనించారేమో నాకు తెలియదు, ఎందుకంటే అది పాత నిబంధనలు కాబట్టి మీరు అంతా బైబిల్ అంతా తీసుకొని కొంతమంది అంతా చూడకపోవచ్చు. ఆ ప్యాటర్న్ ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అదేంటంటే, ఇజ్రాయెల్ ప్రజలని దేవుడు దాసత్వము నుండి, ఐగుప్తు నుండి విడిపించి తేను పాలు ప్రవహిస్తున్న కానాను అనే దేశానికి వారిని నడిపించారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి అన్య జాతి జనులను అక్కడి నుంచి తరిమేసి వారిని నాశనం చేసి ఈ దేశాన్ని ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకి వారసత్వముగా ఇచ్చాడు దేవుడు. కానీ వారి జీవితములో ఏం చేస్తూ ఉన్నారంటే, మంచి కాలములో సంతోషంగా, ఆనందంగా, సంతృప్తితో, ఆనందముతో జీవిస్తున్నప్పుడు దేవుణ్ణి మర్చిపోతారు. అప్పుడు దేవుడు ఇంకా అవసరం లేదు, దేవుడు గుర్తుకు రాడు. తినాలి, త్రాగాలి, తిరగాలి, ఎంజాయ్ చేయాలి అని దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞలకి విరుద్ధంగా పాపం చేయటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. దేవుని నుంచి దూరం అయిపోవటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అప్పుడు దేవుడు వారిని శిక్షించటానికి, మళ్ళా వారిని ప్రభు సన్నిధికి తిరిగి తీసుకురావటానికి, ఒక పాఠం నేర్పించటానికి ఏం చేస్తారంటే, ఎవరో ఒక శత్రు రాజుని వాళ్ళ మీదకి పంపిస్తారు. ఆ శత్రు రాజు వచ్చి వాళ్ళని ఆక్రమించటం, అనేక మందిని చంపేయటం, వాళ్ళ ఆస్తిపాస్తుల సొమ్మన్ని ఈ శత్రురాజు ధ్వంసం చేసుకుని పోవటం, అలాగే ఖైదీలుగా దాస్య వేల చేయటానికి వారిని సంవత్సరాలుగా తీసుకొని పోవటము. ఈ దాస్యత్వములో ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు భయంకరమైనటువంటి కీడులకి, నిందలకి, అవమానానికి, అన్ని విధాలుగా సమస్యలకు గురి అవ్వటం మనం చూస్తున్నాం. అప్పుడు వీళ్ళు చేస్తారు, వీళ్ళు మళ్ళా మొరబెట్టి ప్రే చేస్తారు, ప్రభువా మేం పాపం చేసుకున్నాం, మేం తప్పు చేసుకున్నాం, మా పాపములు మన్నించు, ఈ దాస్యత్తుని మమ్మల్ని విడిపించు, మేము ఇంకా ఎప్పుడు తప్పు చెయ్యము, మేము మంచిగా ఉంటాము అని చెప్పి కన్నీరు మున్నీరుగా మొరబెట్టి ప్రార్థిస్తారు. అప్పుడు దేవుడు కనికరించి, ఎందుకంటే మానవుల కన్నీరు దేవుని బలహీనత ప్రియబడ్లారా. కన్నీరు కార్చి ఎవరైనా ప్రార్థిస్తే దేవుడు తప్పకుండా వింటాడు. పాపములు ఎవరైనా ఒప్పుకుంటే దేవుడు తప్పకుండా మన్నిస్తాడు. ఆయన దగ్గరికి రావాలని ఎవరైనా కోరుకుంటే అలాంటి వారిని ఎప్పుడు దేవుడు చేయి విడువడు. అప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడు, ఈ దాస్యత్వం నుండి విడిపించటానికి ఒక రక్షకుడిని, ఒక న్యాయాధిపతిని, ఎవరో ఒక వ్యక్తిని దేవుడు ఎంపిక చేసి ఆత్మతో అభిషేకించి పంపిస్తారు. ఆ వ్యక్తి ద్వారా వీరిని విడిపిస్తారు. ఈ 4
కార్యాలు ఇజ్రాయెల్ జీవితములో మరి ముఖ్యంగా న్యాయాధిపతుల గ్రంథముల ప్రియబిడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అది ఎక్కడ ప్రారంభిస్తూ ఉందో అంటే న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 3వ చాప్టర్ మొదలుకొని ప్రియబిడ్లారా దాదాపు మనము 16 వరకు మనం చదువుతూ ఉన్నాం అన్నమాట. మీరు అనుకుంటారు ఇది అప్పుడు న్యాయాధిపతుల కాలంలో పాత నిబంధనలో జరిగే సంఘటన కదా అని మీకు అనిపిస్తుంది. ప్రియబిడ్లారా, ఇది పాత నిబంధనలో న్యాయాధిపతుల కాలములో జరిగే ఒక సంఘటన అని విని వదిలేసేది కాదు. ఎందుకు తెలుసా? ఈరోజు కూడా పరిస్థితి అంతే. ఏం తేడా ఉందండి? మంచి కాలములో దేవుడు అవసరం లేదు, డబ్బు ఉంటే దేవుడు అవసరము లేదు, మంచి ఇల్లు కట్టుకుంటే దేవుడు అవసరము లేదు, మంచి ఉద్యోగం ఉంటే దేవుడు అవసరము లేదు, అన్నీ నా చేతిలో ఉన్నాయి, నా తలాంతులు, నా జ్ఞానం, నా వివేకం, నా గొప్పతనం అని అనుకున్నప్పుడు దేవుడు అవసరం లేదు. ధ్యానవడక మందిరానికి, దేవుని సేవకులను కలవటానికి, ప్రార్థన చేయటానికి ఎప్పుడు బుద్ధి వస్తుందంటే ఏమైనా అనర్థం జరగాలి, ఏమైనా యాక్సిడెంట్ అవ్వాలి, ఎవరైనా చనిపోవాలి, బాధలు అవ్వాలి, ఏడవాలి, కృంగిపోవాలి, ఏది కలిసి రాకుండా పోవాలి, నిస్సహాయ అవస్థలో పడిపోయేటప్పుడు మళ్ళా ఏడుపులు. ప్రభువా, దేవుడా, మరి ఆ ఫాదర్ కావాలి, ఈ ఫాదర్ కావాలి, ఆ ధ్యాన ఉడక సెంటర్ కావాలి, ఇది కావాలి, ఏ పుణ్యక్షేత్రానికైనా వెళ్తాం. ఇటువంటి ఒక మనస్తత్వం. మళ్ళా దేవుడు కనికరిస్తే ప్రియబిడ్లారా, వాళ్ళు దీవించబడితే, ఆశీర్వదించబడితే మళ్ళా వహీ పురాణి కహాని. ఈ ఒక్క ప్యాటర్న్, ఒక నమూనా ఈ 2020 సంవత్సరంలో కూడా లేదా? మీ జీవితంలో లేదా? ఒక్క నిమిషం గుండె మీద చేయి వేసి చెప్పండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియబిడ్లారా, ఈ ఒక నమూనా ఎందుకు జరుగుతుంది? దీని వెనక ఉన్న కారణం ఏమిటి? మీరు ఇది కొద్దిగా సీరియస్గా శ్రద్ధతో వినండి. ఎందుకంటే మనము మళ్ళా అలాంటి ఒక స్థితికి పడిపోకూడదు. మానవ చరిత్ర సంఘటన పడిపోయే ఒక సంఘటన. బైబిల్లో ఉన్నటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి సందేశం ప్రియబిడ్లారా, పడి లేచే వాళ్ళ చరిత్ర మన బైబిల్లో ఉన్నాయి ఒకవైపు. ఇంకొక వైపు పడిపోయి ఎప్పుడూ లేవనేవ్వకుండా పూర్తిగా నాశనం అయిపోయే వాళ్ళ సంఘటన బైబిల్లో ఉన్నాయి. నిర్మానుష్యమైపోయే వాళ్ళ చరిత్ర బైబిల్లో ఉన్నాయి. అలాగే మరొక వైపు నిలబడి అభిషేకములో, దేవుని శక్తిలో, బలములో సాక్షిగా నిలబడి గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేసిన వాళ్ళ సంఘటన కూడా, కథలు కూడా బైబిల్లో ఉన్నాయి. ఈ 3 కథలలో ఏ కథ నీవు రాయాలనుకున్నావు నీ జీవితంతో? పడి లేచి మునిగి లేచి జీవితమంతా ఈ కన్నీటితో, ఏడుపులతో జీవిస్తావా? లేదా పడిపోయి ఇంకా ఎప్పుడు నిర్మానుష్యమై, ఎప్పుడు లేవకుండా, నీ పేరు కూడా ఎక్కడ నిలవకుండా, పూర్తిగా గుర్తింపు కూడా లేకుండా అయిపోవాలని కోరుకుంటున్నావా? లేదా దేవుడు చిన్న కృపతో తల ఎత్తి నడిచి సాక్షిగా, విజయవంతంగా, సక్సెస్ఫుల్గా, అభివృద్ధితో
గౌరవముతో నిలబడి ఒక జీవితం నీవు ఆశిస్తూ ఉన్నావా? నాకు తెలుసు అందరూ ఆశించేది ఈ లాస్ట్ నేను చెప్పింది. కానీ ప్రియులారా, ఎందుకు ఇలా అవుతుందని దాని వెనక ఒక కారణం ఉంది. మనం తీసుకుంటాం ఆ నిర్గమకాండం ప్రియులారా 19వ అధ్యాయం నుండి మనం 24 వరకు చదివితే అక్కడ సీనాయి కొండ మీద ఇజ్రాయెల్ ప్రజలందరూ సమావేశం అవ్వటము, దేవుడు మోషే ద్వారా వారిని ప్రిపేర్ చేయటము, తయారు చేయటము, శుద్ధి చేయటము, అక్కడ వారితో ఉడంబడిక చేస్తూ ఉన్నాడు, ముద్రిస్తూ ఉన్నాడు అనే ఒక సంకటం మనం అక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. ఒక వ్యక్తి ఉడంబడిక పాటిస్తాయి, ఆజ్ఞలు పాటిస్తాయి, ఎలాంటి వాగ్దానము అని ఇచ్చి ఉన్నాడంటే మనం చదువుతాం. పర్టికులరా నిర్గమకాండం 19వ అధ్యాయము మనము 4, 5, 6, 3 వచనాలు ఒకసారి విందాం. పట్టిలారా, నేను ఐగుప్తు దేశీయులను ఏమి చేసితునో మీరు కనులారా చూచితిరి. నేను ఐగుప్తు దేశంలో ఏం చేశానో మీరు కళ్ళారా చూచితిరి. గరుడు పక్షి తన పిల్లలను రెక్కల మీద మోసుకుని పోవునట్లు నేనును మిమ్ము మోసుకొని వచ్చి నా కడకు చేర్చుకుంటునని మీకు బావుగా తెలియను. గరుడ పక్షి తన పిల్లలని రెక్కల మీద మోసుకుంటూ కాపాడుతున్నట్లు నేను కూడా మిమ్మల్ని కాపాడుతా, రక్షిస్తా. ఇంకా ముందుకు దీనిని బట్టి మీరొకటి గమనింపుడు, ఒకటి గమనించుకో, మీరు నా మాట విని నా నిబంధనలు శ్రద్ధగా పాటించినచో సకల జాతుల వారిలోను మీరే నా వారు, నా సొంత ప్రజలగుదురు మీరు. ఈ భూమండలమెల్లా నాదే కదా. మీరే నాకు యాజక రూప రాజ్యము. చాలు ప్రియులారా, ఒక వ్యక్తి దేవుని ఆజ్ఞ పాటిస్తాయి, ఒక వ్యక్తి దేవుని భయపడి జీవిస్తాయి, దేవుని మార్గము నుండి అటు ఇటు వైదొలగి పోకుండా దేవుని మార్గములో నడుస్తాయి. ఎంత గొప్ప గొప్ప వాగ్దానాలు చూడండి. గరుడ పక్షి పిల్లల్ని మోసేలాగా నిన్ను మోస్తా అంటున్నాడు, రెక్కల నీడలో కాపాడుతూ ఉన్నాడు. మీరు నా సొంత ప్రజలు, నేను మీ దేవుణ్ణి. అంతేకాదు, మీ కళ్ళ ముందే ఐగుప్తు దేశీయులను నేను ఏం చేశానో మీరు చూశావు కదా. 10 తెగుళ్ళు పంపించి చివరికి వారిని సర్వనాశనం చేసి బలమైనటువంటి ఫేరో రాజు చేతి నుంచి విడిపించి నిన్ను తీసుకురాలేదా? అలా కాపాడుతా, సంరక్షిస్తా. ఇది ప్రియులారా, దేవుడు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకి మాత్రం కాదు, ఈ 2020 సంవత్సరం నీకు కూడా నాకు కూడా ఇస్తున్న సందేశం ఇదే. బిడ్డా, నా ఆజ్ఞలు పాటించు, నా మార్గములో నడువు. నేను తప్ప మీకొక దేవుడు ఇంకొక ఉండరాదు. నిన్ను కాపాడుతా, సంరక్షిస్తా, దీవిస్తా, ఆశీర్వదిస్తా, నిన్ను సకల జాతి జనుల ముందు లేవనెత్తి నడిపిస్తా. కానీ మనుషులు వింటారా? ఎవడు వినడు. ప్రియులారా, ఒక మనిషి ఈ మాట వినకపోతే, ఆజ్ఞలు ఉల్లంఘిస్తే, దేవునికి విరుద్ధంగా తిరుగుబాటు చేస్తే, దేవుని నుంచి దూరం అయిపోతే ఎందుకు ఒక విపత్తు జరుగుతూ ఉంది? ఎందుకు కీళ్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి? ఎందుకు బాధలు కలుగుతూ ఉన్నాయి? ఎందుకు సమస్యలు వస్తూ ఉన్నాయి? ఎందుకు పడిపోతూ ఉన్నారు? ఎందుకు వాళ్ళు ఏడవలసి వస్తుంది? ఎందుకు ఏం కలిసి రావటం లేదు? కొన్నిసార్లు మరణం కూడా ఎందుకు సంభవిస్తూ ఉంది అని ప్రశ్నిస్తే, ప్రియులారా, దాని ఒక రహస్యం నేను యెషయా ప్రవక్త గ్రంథము నుండి అలాగే కీర్తన గ్రంథము నుండి కూడా మేము తీసుకొస్తాం.
ఇది మీ శ్రద్ధతో వినాలి బిడ్డలారా. ఎందుకంటే ఇదేదో పాత ఇజ్రాయేలీల కథ కాదండి. ఈ రోజు కూడా జరిగే కథలు ప్రియులారా ఈ నమూనా జరుగుతూనే ఉన్నాయి కరెంట్లీ ఈ రోజు కూడా. యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం తీసుకున్న బిడ్డలారా, అక్కడ 5వ అధ్యాయము, మీ దగ్గర బైబిల్ ఉంటే తీసుకోండి. చక్కగా అక్కడ ఒక ద్రాక్ష తోట ఉపమానము ప్రభు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం ప్రియబిడ్డలను తీసుకుంటామా? అక్కడ 5వ అధ్యాయంలో మీకు టైం ఉండే ప్రియబిడ్డలారా 1 నుంచి మీరు 7 వరకు చదువుకోండి. నేను మొత్తం చదవటం లేదు, నేను మెల్లగా మీకు దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. అదేంటంటే, దేవుడు లేదా ఒక తోట మాలి, ద్రాక్ష తోట యజమాని ఏం చేస్తున్నాడు? ఒక మంచి ద్రాక్ష తోట నాటాడు. మేలైనటువంటి ద్రాక్ష పంటల కోసం అది తవ్వించి, మొక్కలు నాటించి, కంజ వేసి, ప్రియులారా గోపురం కట్టించి, అన్ని విధాలుగా ఈ ద్రాక్ష తోటని దేవుడు సంరక్షిస్తాడు. మేలైన ద్రాక్ష పండు కావాలని ఆ ద్రాక్ష తోటకి కావలసిన అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేశాడు. ఇదే నేను ఇందాక చదివించినది. ఏది? మీరు నా బిడ్డలు, నా సొంత ప్రజలు, గరుడపక్షిలాగా మోస్తాను, శత్రువుని కాపాడుతాను, రాజకీయ ప్రజలు మీరు, గురువులు మీరు నాకు, ఇవి అన్నీ చేసేస్తారు. ఓకే, కానీ మనం తిరుగుబాటు చేస్తే, మనం ఆజ్ఞలు పాటించకపోతే, మనం దేవుని మార్గం నడవకపోతే దేవుడు చేస్తాడు? ఆ సంరక్షణ కంచె దేవుడు తీసేస్తాడు. సంరక్షణ కంచె తీసేస్తే ఏమవుతుంది బిడ్డలారా? చూడండి, మీ ఇంటి ముందు చిన్న గార్డెన్ మీరు ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. ఒకవేళ మీకు పొలములో ప్రియులారా పంటలు పండించే లేదా కూరగాయలు పండించే మంచి పొలం మీకు ఉండవచ్చు. మీరేం చేస్తారు? ఆ పొలములో ప్రియులారా రోడ్డు మీద పోయే గేదెలు కానీ, బర్రెలు కానీ, ఆవులు కానీ, కుక్కలు కానీ, మేకలు కానీ వచ్చి అది తిని నాశనం చేయకుండా ఏం చేస్తారు? మీరు మంచిగా కంచె వేసి దాన్ని సంరక్షిస్తారు. కంచె తీసేస్తే ఏమవుతుంది ప్రియులారా? మనుషులు, కుక్కలు, ఆవులు, పోతులు అన్నీ వచ్చి దాన్ని తిని నాశనం చేస్తాయి. అలాగే మనం విందామా? ఇక్కడ 5, 6, 2 వచనాలు మనం విందామట్లారా, చదువుతామా? నేను నా తోటని ఏమి చేయుదునో వినుడు. నేను నా తోటని ఏం చేయబోతున్నాను వినుడు. దాని కంచెను కొట్టివేయుదును. దాని కంచెను నేను కొట్టివేయుదును. గొడ్లు దానిని మేయును. గొడ్లు, పశువులు వచ్చి దాన్ని మేయును. దాని ప్రకారమును పడగొట్టుదును. దాని ప్రాకారం నేను పడగొట్టి తీసేస్తాను. వన్యమృగములు దానిని త్రొక్కివేయును. వన్యమృగములు కూడా వచ్చి దాన్ని త్రొక్కేసి నాశనం చేయును. అది పాడుపడిపోవునట్లు చేయుదును. అది పాడుపడిపోయినట్లు నేను చేస్తాను. నేను ద్రాక్ష కొమ్మలను కత్తిరింపను. ద్రాక్ష ప్రియులారా గమనించండి, ద్రాక్ష తోటలో ద్రాక్ష మంచిగా పండాలంటే అది కత్తిరించాలి. మీరు యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయం చదివితే అక్కడ మంచిగా ఎక్కువగా ఫలించటానికి నేను ద్రాక్షవల్లిని కత్తిరించును, కత్తిరించి సరిచేయును అని ఉంటుంది. కానీ కత్తిరించకపోతే, సరిచేయకపోతే అది ఒక అడవిలాగా పెరుగుతూ ఉంది బిడ్డలారా, ఫలం మాత్రం ఉండదు. ప్రభు అంటున్నాడు, నేను ఈ ద్రాక్షవల్లిని నేను కత్తిరించకుండా వదిలేస్తాను. ఇంకా పారతో నేల త్రవ్వను. నేలను త్రవ్వేది లేదు, ఎరువు పట్టేది లేదు, నీళ్లు పోసేది లేదు, ఏం చెయ్యను. కంటిన్యూ. దానిలో ముండ్ల పొదుగులు ఎదుగును. కలలు పీక్కపోతే ముళ్ళ పొదులు అన్ని ఎదుగును దానిలో. ఎస్, దాని మీద వాన కురవవలదని మొబ్బుల్ని ఆజ్ఞాపింతును. ప్రియబిడ్డలారా, చెట్లు మొక్కలు ఎదగాలంటే, ఫలించాలంటే మంచు కానీ వాన కానీ కురియాలి. మంచు వాన కురిపించే దేవుడే. మంచు వాన దేన్ని చూపిస్తూ ఉంటుంది? దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని చూపిస్తూ ఉంటుంది.
ప్రభుడినడి ఏంటి? మంచు వానయు దాని మీద కురవకుండా నేను ఆపేస్తాను. గమనించండి, ఏలియా ప్రవక్త ఆహాబు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి ఇజ్రాయెల్ దేశములో ప్రియులరా దేవుడైన యావేకి బదులుగా బాలు దేవతను ఆరాధించి అషేరా దేవతకి ప్రతిష్టలు చేసినటువంటి కాలములో ఆహాబు రాజు వచ్చి ఒక మాట అన్నాడు, నేను కొలచే దేవుడు సాక్షి, ఇక నేను చెప్పే వరకు ఈ దేశములో మంచు గాని వాన గాని కురియదు అని చెప్పి ఏలియా ప్రవక్త వెళ్ళిపోయాడు. వాక్యం పలుకుతోంది వీరులరా, 3 సంవత్సరాలు 6 నెలల వరకు ఇజ్రాయెల్ దేశములో మంచు గాని వాన గాని కురియలేదు. ఈ ద్రాక్ష తోట ఉపమానం ప్రియులరా ఒక మనిషి జీవితాన్ని చూపిస్తూ ఉంటుంది. నీవు దేవునికి అంకితం చేయబడిన బిడ్డగా, ఆజ్ఞలు పాటించే బిడ్డగా, దేవుని మాత్రమే ఆరాధించే బిడ్డగా, ఆయన మార్గంలో నడిచే బిడ్డగా చేస్తే ఒక మంచి ద్రాక్ష తోటగా ఆయన నిన్ను కాపాడి దీవించి ఆశీర్వదించి నడిపిస్తాడు. అది లేకపోతే ప్రియులరా ఈ కంచె తీసివేయటం అంటే నీ మీద ఇక దేవుని సంరక్షణ ఉండదు. నీ పిల్లల మీద ఉండదు, నీ వ్యాపారం మీద ఉండదు, నీ వ్యవసాయం మీద ఉండదు, నీ ఉద్యోగం మీద ఉండదు, నీ ఇంటి మీద ఉండదు, నీ భార్య మీద కానీ భర్త మీద కానీ దేవుని సంరక్షణ లేదు, ఉండదు. కంచె తీసివేస్తే ఎలా పందులు, కోడ్లు, కాకిలు, వన్యమృగములు, గొడ్లు ఇవన్నీ వచ్చి ఎలా నాశనం చేస్తాయో అలాగే దేవుడు సంరక్షణ కంచె తీసేస్తే బిడ్డలారా నీకు అనర్థమే. సైతాను వచ్చే రకరకాల మార్గాలు ఓపెన్ అవుతాయి. నీ బుద్ధితో, నీ ఆలోచనతో, నీ యొక్క ప్రణాళిక ప్రకారం ఏం నడవదు. కంచె తీసేస్తే వచ్చేవాడికి పోయేవాడికి ఫ్రీడమ్. ప్రియులరా అనవసరమైనటువంటి ఇబ్బందులకి, సమస్యలకి పాడుబడిపోయేలాగున కొట్టుకొని, తిట్టుకొని, మందు తాగి ప్రియుల రకరకాల విధంగా నశించిపోయేలాగున దేవుడు అనుమతిస్తాడు. దేవుడు. ఇదేదో యెషయా ప్రవక్త గ్రంథములో పలికిన ఒక కథలాగా మీరు తీసుకోదండి పిల్లరా. ఎందుకంటే మనం తీసుకున్నాం కీర్తన గ్రంథం తీసుకుంటాం 80వ అధ్యాయం బిడ్డలారా. అక్కడ మనము 8 నుండి మనం ముందుకు చదివితే ఇదే కార్యం. అంటే ఎందుకండి ప్రియులరా ఈ కీర్తన గ్రంథములో, యెషయా ప్రవక్త గ్రంథములు ఇవన్నీ మళ్ళా దేవుడు ఎందుకు ప్రియులరా ఇది రాసి పెట్టాడు? ఇది ప్రియులరా ఇది మామూలు విషయం కాదు. యేసు క్రీస్తు కూడా చెప్పలేదా ఈ మాట? ఫలింపని ద్రాక్ష తోట, ఫలము లేని అంజూరపు చెట్టు చెప్పలేదా? అంటే సో మెనీ బైబిల్ పాసెజెస్లో బిడ్డలారా ఇవి ఎందుకు రాసి పెట్టి ఉంది అంటే తీసుకుంటామా కీర్తన గ్రంథం 80వ అధ్యాయంలో ప్రియులరా ఇక్కడ మీరు చదవాలంటే 8 నుండి మనం చదవాలి. ఒకసారి మీ దగ్గర బైబిల్ ఉండి తీసుకోండి. బైబిల్ లేకపోతే చూడు, ఈ సేమ్ ఇంకొక రీతిగా ప్రభు కీర్తన గ్రంథము ద్వారా నాకు రాసిపెట్టి ఉన్నాడు. విందామా? 8 నుంచి మనము దాదాపు 12, 13 వరకు మనం విందాం. ఐగుప్తు నుండి నీవొక ద్రాక్ష తీగను కొనివచ్చితివి, అన్య జాతులను వెళ్ళగొట్టి వారి దేశమును దానిని నాటితివి. ఆ తీగ పెరుగుటకు నీళ్లను సరిచేచితివి, అది వేరు పారి నేలయందు అంతటా అల్లుకొనెను. దాని నీడ కొండలను కప్పెను, దాని కొమ్మలు ఉన్నతములైన దేవదారుల మీదకి ఎగబ్రాకును. దాని తీగలు మధ్యధర సముద్రం వరకు వ్యాపించెను. దాని రెమ్మలు ఎప్రంటిస్ నది వరకు సాగెను. దాని చుట్టూను గల గోడను నీవు ఎలా పడగొట్టించితివి? ఇప్పుడు దారిన పోవువారు దాని పండ్లను అపహరింతురు. అడవి పందులు దానిని కాళ్లతో త్రొక్కివేయును, వన్యమృగములు దానిని తినివేయును. ప్రియులారా చూడండి, యెషయా ప్రవక్త గ్రంథములో 5వ అధ్యాయం దేవుడు ఏదైతే ఇజ్రాయేల్ ప్రజల గురించి చెప్పాడో, తెలియచేశాడో అదే మాట కీర్తన గ్రంథం 80వ అధ్యాయంలో ఉంటుంది.
ప్రియులారా, ఈ 2020 సంవత్సరములు కూడా జరుగుతున్నటువంటి కార్యము ఇదే. ఇదే నమూనా, ఇదే క్షమత, ఇదే ప్యాటర్న్ మళ్ళా ఈ వాక్యం ఏంటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ జీవితములు జరగటం లేదా? నీ జీవితములు లేదా? నా జీవితములు లేదా? ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, దేవుడు సంరక్షణ కంచె తీసేస్తే, దేవుడు నిన్ను వదిలిపెడితే ప్రియులారా, నీవు బతకవు, నీవు బాగుపడవు, నశించిపోతారు తప్ప ఇంక మార్గం లేదు. నీ ఒక పాఠం నేర్చుకుంటావు, నీ ఇంటికి శాంతి సమాధానం ఉండదు. భార్య భర్తల మధ్యలో గొడవలు, తల్లిదండ్రుల పేరెంట్స్ మధ్యలో గొడవలు, అన్ని విధాలుగా అప్పులు. ప్రియులారా, ఇలాంటి వినాశనం జరుగుతూ ఉండగా, కష్టకాలం జరుగుతూ ఉండగా, లేదా కలికాలం జరుగుతూ ఉండగా, నాశనం అవుతూ ఉండగా, ఇంకా మనుషుల ప్రయత్నాలన్నీ శూన్యములో మిగిలిపోయినప్పుడు, ఇక నీవు ఏం చేయలేనప్పుడు, నీ వల్ల సాధ్యం కానప్పుడు, నీవు నిస్సహాయ అవస్థలో ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తావు? ఇంకా ఏడుపులే, ఇంకా ఏడుపులే, ఇంకా బాధలే, ఇంకా కన్నీరే. ఈ సేమ్ పని ప్రియులరా న్యాయాధిపతుల కాలములో 12 మంది న్యాయాధిపతులను దేవుడు పంపించినప్పుడు వారి పరిపాలన కాలములు కూడా జరిగాయి. నేను మీ ముందు 2 సంఘటన తీసుకొస్తాను, చిన్నది బిడ్డలారా. తీసుకుంటాం న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 3వ అధ్యాయం తీసుకుంటాం 9వ వచనం బిడ్డలారా. న్యాయాధిపతుల గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 9వ వచనం చదువుతామా? అక్కడ ఎలా వారు ఏడుస్తూ ఉన్నారో బాధలో పడినప్పుడు, నేను ఇంతకు చెప్పినటువంటి దేవుడు తన హస్తం తీసివేసినప్పుడు, సంరక్షణ కంచె తీసివేసినప్పుడు, ప్రియులరా ప్రాకారం పడగొట్టినప్పుడు, నీకు బాధలు ఇబ్బందులు కలిగి బుద్ధి రావటానికి అనుమతించినప్పుడు ఏడుపులే. ఆ ఏడుపులు వింటామా ఇక్కడ 3వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో? అంతటా ఇజ్రాయేలీలు యావేకి మొరపెట్టగా ప్రభు వారికొక రక్షకుని ప్రసాదించును. ప్రియులరా, ఈ మొర పెట్టటమే. అలాగే తీసుకుంటామా ఇంకా ముందుకు 10వ అధ్యాయం 10వ వచనములో, న్యాయాధిపతుల గ్రంథం 10వ అధ్యాయం 10వ వచనం. ఈ ఏడుపులు, ఈ మొర. పైపెచ్చు అమ్మోనీయులు యోద్ధాన్ని దాటి వచ్చి యోధా, బెన్యముని, ఎఫ్రోయిం మండలములపై పడజొచ్చిరి. కనుక ఇజ్రాయేలీలు మిగులు వగిచి యావేకు మొరపెట్టి, ప్రభు నీకు అపరాధము చేసితిమి, మా దేవుడివైన నిన్ను విడనాడి బాలు దేవతలను పూజించితిమి అనిరి. ప్రియులారా గమనించండి, ఆ కాలములో కూడా ఇదే కథ, ఈ కాలములో కూడా ఇదే కథ. నీవు ఏం చెయ్యలేనప్పుడు, నీవు నిస్సహాయ అవస్థలో ఉన్నప్పుడు, నీవు మునిగిపోతూ ఉన్నప్పుడు, ఇంకా ఎక్కడ చూడాలి? ఎక్కడ చూడదు లేదు. ప్రభువా, మేము ఇదిగో నీకు విరుద్ధంగా పాపం చేసేదిమి, మేము తప్పు చేశాము, మేం పొరపాటు చేశాము అని చెప్పి ఈ ఏడబట్టాలి. కొంతమంది ప్రియులరా ఆత్మహత్య కూడా చేసుకుంటారు. ఎంతోమంది కుటుంబాలు నా దగ్గరికి కౌన్సిలింగ్ వచ్చినప్పుడు ప్రియులారా అంటున్నారు, ఫాదర్ గారండి, ఒక ఫ్యామిలీగా కుటుంబ సమేతంగా మందు దాకా చచ్చిపోవాలని మేము ఎన్నోసార్లు ఆలోచించాం. కొంతమందిని అలా కూడా సైతాన్ని పట్టుకుంటాడు. కానీ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే, అలా పడి ఏడ్చినప్పుడైనా బుద్ధి వస్తుంది. నేను చర్చికి వెళ్ళాలి, నేను బెన్నెఫార్ను కలవాలి, నేను ధ్యాన వడకానికి వెళ్ళాలి, నా పరిస్థితి మారాలి, నేను ఇలా పోతే నేను నాశనం అయిపోతాను అని ప్రియులరా ఈ ఏడుపులు, ఈ ఒక పరిస్థితి, ఈ ఒక ప్యాటర్న్ ప్రియులరా, ఈ నమూనా చూడండి మనము ఎన్నోసార్లు చూస్తున్న పరిశుద్ధ గ్రంథములో. నేను ప్రారంభంలో మాట్లాడిన అదేంటంటే, మానవుల కన్నీరు దేవుని బలహీనత. ఎందుకంటే ప్రియులారా, ఏ పాపిష్టి మనిషి అయినా నశించిపోవటం దేవుని చిత్తం కాదు.
మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయం 14వ వచనం వాక్యం పలుకుతూ ఉంది, నా ఈ చిన్న వారిలో ఏ ఒక్కడు కూడా నాశనం అవ్వగుట్ట పరలోకమందున్న నా తండ్రి చిత్తం కాదు. పోగొట్టకుండా నాణ్యము. ఏంటి ఉపమానం? అలాగే పోగొట్టుకున్నటువంటి గొర్రెపిల్ల 99ని అరణ్యములు వదిలిపెట్టి ఆ వెళ్ళిపోయినటువంటి దారి తప్పిపోయినటువంటి ఒక్క గొర్రె కోసం వెతుకుతూ ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఒక గొర్రె కాపరి దొరికినప్పుడు తప్పిపోయిన ఆ గొర్రె దొరికినది. ఆ 99 కంటే ఆ తప్పిపోయినటువంటి ఒక్క గొర్రె విషయమై ఎక్కువగా సంతోషం కలుగును అని వాక్యం పలుకుతుంది. పశ్చాత్తాపం అవసరం లేని 99 మంది నీతిమంతుల కంటే పశ్చాత్తాపడు ఒక్క పాపాత్ముని విషయమై పరలోకములో ఎక్కువగా ఆనందం కలుగునని నేను నీతో నిశ్చయం చెప్పుచూ ఉన్నానని యేసుక్రీస్తు పలకలేదా? మన దేవుడికి ఉన్న గొప్పతనం ఏంటని ప్రియబళ్ళారా, నీవు పాపాలు ఒప్పుకుంటే మరుక్షణం నిన్ను చెరతీస్తాడు. దారి తప్పిపోయే నువ్వు ప్రభు దారికి మళ్ళా తిరిగి రావటానికి నిర్ణయం తీసుకుంటే మరుక్షణం తీసివేసిన కంచె ఆయన మళ్ళా కడతాడు. ఆజ్ఞలు పాటించడానికి నిర్ణయం తీసుకుని ప్రభుత్వ పాపాలు ఒప్పుకుంటే పడగొట్టినటువంటి ప్రాకారం మళ్ళా కడతాడు. శత్రువుల చేతికి వదిలిపెట్టిన నువ్వు ఈ కన్నీరు మున్నగి ఏడిచి పాపాలు ఒప్పుకున్నప్పుడు ప్రియులారా మళ్ళా ఆయన దీవిస్తాడు. అందుకే ప్రియులారా మనము ఈ న్యాయాధిపతుల గ్రంథములో మనం 3వ అధ్యాయం నుంచి 16 వరకు చదివితే నేను 12 మంది న్యాయాధిపతుల పేరు చెప్తా. మొదటి న్యాయాధిపతి ప్రియులారా ఒత్నియేల్ అని మనం చదువుతూ ఉన్నాం. రెండవది దేవుడు పంపించేవాడు ఏహూద్. మూడవదిగా ప్రియులారా ప్రభు పంపించేది షంగర్. షంగర్ కాదండి, షంగర్ కాదు, షంగర్. ఓకే. నాలుగవది దెబోరా. దెబోరా అని ఒక స్త్రీని కూడా దేవుడు అభిషేకించి ఒక న్యాయాధిపతిగా నిలబెట్టాడు. మీరు ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించాలి ప్రియులారా, యుద్ధం చేయటానికి, రాజులను ఓడించటానికి, రాజులను చంపేయటానికి, దండెత్తి వచ్చే సైన్యముతో పోరాడటానికి ఎక్కువగా దేవుడు అభిషేకించేది ఆడవాళ్ళనా మగవాళ్ళనా అండి? మగవాళ్ళని. అంటే నాకు ఆడవాళ్ళ మీద కోపం లేదమ్మా, నాకు ఆడవాళ్ళ మీద కోపం లేదు. నేను బైబిల్లో చెప్పినటువంటి మాట చెప్తున్నా. ఎందుకు తెలుసా, ఇంతమంది న్యాయాధిపతులలో దబోరా అనే ఒక స్త్రీ ఉంది. ఎక్కడ? ఎందుకు? యుద్ధం చేయటానికి, రాష్ట్రాన్ని రక్షించటానికి, దేశాన్ని కాపాడటానికి, యుద్ధం చేయటానికి మగవాళ్ళని సైనికులుగా ఎన్నుకోకుండా ఒక ఆడామని స్త్రీని దేవుడు ఎందుకున్నాడు? ప్రియులారా, మగవాళ్ళు పనికి రాకపోతే ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళ పని చేస్తారు. కొంతమంది ఇంట్లో ప్రియులారా ఇంటి యజమాని భర్త కాదే, ఇంటి యజమానురాలు భార్య. ప్రియులారా, మగవాళ్ళు వారు చేయవలసినటువంటి పని చేయకపోతే, నిర్వహించవలసిన కార్యం చేయకపోతే, దేనికోసం దేవుడు ఎన్నుకున్నాడో ఆ కార్యం చేయకపోతే ప్రియులారా ఇంకా ఆడవాళ్ళకి దేవుడు అవకాశం ఇస్తాడు. ఆడవాళ్ళని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు. ఇంకొక చిన్న ప్రశ్న బైబిల్ నుంచి పుట్టలారా, యేసుక్రీస్తు 12 మందిని ఎన్నుకున్నాడే, పేరు పెట్టాడే, అపోస్తలు అన్నాడే, వెంటబెట్టి తిరిగాడే. నా ప్రశ్న ఒకటి బిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తు చనిపోయి పాతి పెట్టబడి 3వ నాడు సజీవుడుగా మృదుల నుండి లేవనెత్తబడినప్పుడు మొట్టమొదటిగా ఆయన దర్శించే భాగ్యం
ఎందుకు ఈ 11 మందికి దొరకలేదు, ఒక ఆడామకి దొరికింది, మగ్దల్ల మరియమ్మ? హలో, మొగాడుని చెప్పి తిరగటం లాభం లేదు. ప్రియలారా, మగవాళ్ళు చేయవలసిన పని చేయకపోతే, మగవాళ్ళు దేవునితో సరైన మార్గములో నడవకపోతే, దేవుని కార్యం చేయటానికి జరగటానికి సిద్ధంగా లేకపోతే, ప్రియలారా, సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి ఆడవాళ్ళని కూడా, అమ్మాయిల్ని కూడా, లేడీస్ని కూడా దేవుడు లేవనెత్తి అభిషేకిస్తాడు. అదే ఈ యేసుక్రీస్తు పునరుత్థాన సమయంలో ప్రియలారా, ఎందుకు ఈ మగ్దల మరియమ్మ పాపాత్మురాల స్త్రీకి, దెయ్యం పట్టే స్త్రీకి ఎందుకంటే దేవుడు అవకాశం ఇచ్చాడు? ఎందుకంటే ఒక్కసారి మారు మనసు పొందిన ఆమె ఎప్పుడు ఇంకా యేసుక్రీస్తుని విడిచిపెట్టలేదు. ఆయన సిలువ మోస్తూ పోడుతూ ఉండగా ఆమె వెంబడించినది. సిలువ మీద కొట్టబడుతూ ఉండగా, ప్రియలారా, కలువరి సిలువ మీద ఆయన వేలాడుతూ ఉండగా ఆమె ఆ కలువరి సిలువ కింద నిలబడి ఉన్నది. యేసుక్రీస్తు సమాధి చేసినప్పుడు మగవాళ్ళైనటువంటి 11 అపోస్తలులు, ప్రియలారా, తుండుగొడ్డ కూడా లేకుండా, నారబట్ట కూడా లేకుండా వస్త్రహీనుడై పారిపోలేదా? మార్కు సువార్తలో ఉంది. యువకుడొక్కడు దూరం నుండి యేసుని వెంబడిస్తూ వచ్చాడు. సైనికుడు అతన్ని పట్టి బంధించడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఆయన వేసుకొని వచ్చినటువంటి ఒకే ఒక నారబట్ట కూడా వదిలిపెట్టి వస్త్రహీనుడై దిగంబరుడై పారిపోయాడు. ఇదే మగవాళ్ళ సంగతి. ఎక్కడండి మొగతనం? ఎక్కడండి ఆ దమ్? ఎక్కడండి యేసుక్రీస్తుకు సాక్షిగా నిలబడే ఆ పిలుపు? ప్రియలారా, కానీ ఈ మగ్దల మరియమ్మ యేసుక్రీస్తుని సమాధి చేసినప్పుడు కూడా అక్కడే ఉంటుంది, వెళ్ళిపోలేదు. ఆదివారం తెల్లవారుజామునే మొదటిగా సమాధి దగ్గరికి వచ్చి ఆ దేహాన్ని అభిషేకించటానికి ఏడుస్తూ కన్నీరు కారుస్తూ ఆ సమాధి దగ్గర నిలబడినటువంటి స్త్రీ ఈ మగ్దల మరియమ్మ. బిడ్డలారా, అందుకే 11 మంది అపోస్తలులు మగవాళ్ళకి దొరకని ఆ గొప్ప అదృష్టం దొరికింది మగ్దల మరియమ్మకి, పునరుత్థానమని యేసుక్రీస్తుని మొట్టమొదటిసారి చూడటానికి. అందుకే ప్రియలారా, ఈ 12 మంది న్యాయాధిపతుల పేర్లలో గమనించండి, ఇక్కడ 4వ వ్యక్తి స్త్రీ దబోరా. అందుకే జాగ్రత్తగా ఉండు ప్రియలారా, నీవు కాకపోతే దేవుడు ఇంకొకరిని ఎన్నుకుంటాడు. నీ ద్వారా జరగవలసిన దేవుని కార్యం చేయటానికి నీకు దమ్ము లేకపోతే, నీకు మనసు లేకపోతే, నీవు నిలబడకపోతే, ప్రియలారా, నీవు కాకపోతే ఇంకొకరు దేవుడు తీసుకొస్తాడు, దేవుడు నడిపిస్తాడు, దేవుడు అభిషేకిస్తాడు. అదే ఆ దెబోరా అనేటువంటి స్త్రీ సంఘటన ప్రియలారా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. దెబోరా తర్వాత 5వ న్యాయాధిపతి ప్రియలారా గిదియోను వస్తున్నాడు. గిదియోను తర్వాత తోళా వస్తున్నాడు. 7వదిగా జైర్ వస్తున్నాడు. 8 జెఫ్తా వస్తున్నాడు. 9 ఇబ్జాన్ వస్తున్నాడు. 10 ఎలోన్ వస్తున్నాడు. 11 అబ్డోన్ వస్తున్నాడు. 12వ చివరి వ్యక్తి ప్రియలారా సామ్సోన్. అనగా ఇక్కడ ప్రియలారా ఒత్నియేలు మొదలుకొని సామ్సోన్ వరకు 12 మంది న్యాయాధిపతులను దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు. ఎందుకే 12 మందిని పంపించారు? ఇందాక చెప్పినటువంటి ఈ నమూనా మళ్ళా 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 ఈ 12 మంది న్యాయాధిపతుల కాలములో రిపీటెడ్. తప్పు చేస్తాడు, శత్రువు వస్తాడు, ఏడుస్తాడు, కాపాడుతాడు. మళ్ళా తప్పు చేస్తాడు, దేవుడు శిక్షిస్తాడు, ఏడుస్తాడు, మళ్ళా కాపాడుతాడు. ప్రియలారా, మనిషికి ఎప్పుడు వస్తుందండి బుద్ధి? మనిషికి ఎప్పుడు వస్తుందండి ఈ ఆలోచన? అంటే ఎన్నిసార్లు పడి లేచిన తర్వాత బుద్ధి వస్తుంది? ఇంగ్లీష్లో అంటారు ఎక్స్పీరియన్స్ ఈస్ ద బెస్ట్ టీచర్ అంటారు. అనగా అనుభవమే పెద్ద గురువు. నేను ఈ వాక్యం ఎందుకు మీతో పంచుకుంటానంటే ప్రియపడ్డారా,
కనీసం ఒక్కసారి అయినా, 2 సార్లైనా, 3 సార్లైనా పడి లేచినప్పుడైనా ఏ రావాలి? బుద్ధి రావాలి మనిషికి. నేను ఇంకా పాపం చేయకూడదు, నేను ఇంకా తప్పు చేయకూడదు, నేను చాలా పడి నేర్చుకున్నాను, బాబోయ్ ఇంక నాకు వద్దులే ఈ పాపం, బాబోయ్ నాకు వద్దులే ఈ నరకం, ఈ సైతాన్ నాకు వద్దులే, ఈ ఏడుపు నాకు వద్దులే, నేనును నా కుటుంబమును యెహోవా దేవుని మాత్రమే సేవిస్తాను, పూజిస్తానని యెహోషువ తీసుకున్న నిర్ణయం లాగా ఎందుకండి ఒక ఇంటి యజమాని నిర్ణయం తీసుకోలేకపోతున్నాడు? ఎందుకండి ఒక ఇంటి యజమానురాలు ఈ నిర్ణయం తీసుకొని మరణం వరకు దేవుని కోసం నిలబడలేకపోతున్నారు? ఎందుకండి వాక్యం అంటున్న మీరు యువకులు ప్రియులారా, ఎన్నిసార్లు పడి లేచినటువంటి కథలు ఫ్యామిలీ స్టోరీ కాదండి, వాస్తవ సంఘటన నాకు తెలుసు ప్రియులారా. అందుకే వేదనతో బాధతో చెప్తున్నాను బిడ్డలారా, నీవు పాఠాలు పడి నేర్చుకున్న తర్వాత మళ్ళా పడిపోకూడదు. ఎందుకంటే నీవు మళ్ళా పడిపోయావంటే ఈ ఇజ్రాయేల్ ప్రజల జీవిత చరిత్రల ప్రియులారా జరిగిన అదే నమూనా ప్రియులారా, అదే క్షమత, అదే ప్యాటర్న్ నీ జీవితంలో కూడా మళ్ళా జరుగుతాయి. కొన్నిసార్లు నీవు పడి ఇంకా మళ్ళా ఎప్పుడు నువ్వు లేవవు, సర్వనాశనమే. దేవుడు అవకాశాలు ఇస్తాడండి, కానీ ఆ అవకాశాన్ని ఒక ఛాన్స్ లాగా వాడుకుంటే, గమనించండి, అవకాశాన్ని ఛాన్స్గా తీసుకోవద్దు. అవకాశం నీవు పాపాలు ఒప్పుకోవటానికి ఒక ఛాన్స్. నీవు మళ్ళా పాపాలు ఒప్పుకుని ఇంకెప్పుడు పడిపోకుండా నమ్మదగిన వ్యక్తిగా నిలబడతాడేమో అని దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఛాన్స్ నీకు. ప్రియమైన సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అందువలన నేను ఈ వాక్య సదస్సు ఇక్కడ ముగిస్తూ ఉన్నాను. దానికి ముందుగా పాత నిబంధనలో ఇలాంటి పడిపోయే అనేక సంఘటనలు ప్రియులారా మనం చూస్తున్నాం. కానీ ఇక నూతన నిబంధనలో ప్రియ సహోదరులారా ఒక ప్రత్యేకత ఏంటంటే, మనకి యేసు క్రీస్తు పునరుత్థానము ద్వారా ఆయన తండ్రి కుడి ప్రక్క ఆరోహణమైపోయిన తర్వాత తన వాగ్దాన ప్రకారము పరిశుద్ధాత్మని ఆయన జగత్తుకి ప్రసాదించాడు. ఇది కొత్త సంఘటన కాదు, మీకు తెలుసు. అపోస్తలుల 2వ అధ్యాయంలో 1 నుంచి మనము దాదాపు 4 వరకు చదివితే పై గదిలో ప్రార్థించినటువంటి అపోస్తలు అందరి మీద, తల్లి మరియమ్మతో పాటు గడదగగా ప్రార్థించిన వారి మీద దేవుని పరిశుద్ధాత్మను ఆయన అగ్ని జ్వాలలాగా కృమ్మరించాడు. ఈ పరిశుద్ధాత్మకి రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి. అందులో నాకు నచ్చిన ఒక పేరంటే సహాయకుడు, హెల్పర్, అడ్వకేట్. ఈ అడ్వకేట్ పని ఏంటండి? ఇప్పుడు చూడండి, ఒక చిన్న ఉదాహరణ. ఇదిగో బాంబేలో అర్నబ్ గోస్వామి అనేటువంటి ఒక పత్రకారిని ఇప్పుడు జైల్లో వేశాడు. ప్రియులారా, ఆయనని అక్కడి నుంచి విడిపించటానికి అడ్వకేట్లు పోయి కేసు వాదిస్తూ బయట తీసుకురావటానికి ఆయనకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇదే అడ్వకేట్ పని. నీ తరపున వాదన చేయవాడు, నీ తరపున మాట్లాడేవాడు, నీ తరపున న్యాయం జరిపించడానికి సహాయం చేయవాడు. ప్రియులారా, అందుకే పరిశుద్ధాత్మకి ఈ అడ్వకేట్ అని పేరు పెట్టాడు, సహాయకుడని పేరు పెట్టాడు, హెల్పర్ అని పేరు పెట్టాడు. ప్రియులారా, అందువలన పాత నిబంధనలో ఒక విషయం గమనించండి, స్థిరమైన పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ఎప్పుడు కూడా మానవుల మీద దేవుడు కృమ్మరించలేదు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మీరు యోహాను సువార్త తెలుసుకున్నామా 7వ అధ్యాయంలో అక్కడ యేసుక్రీస్తు పండగ చివరి దినమున
దప్పికొనివాడు నా దగ్గరికి వచ్చి దప్పిక తీర్చుకొనుగాక. ఏలైనా నన్ను విశ్వసించు వారి అంతరంగము నుండి జీవజల నదులు ప్రవహించును అని యేసుక్రీస్తు పలికాడు. ఓకే, నా ఈ మాట పలికిన తర్వాత ప్రియబులారా, ఆయన పలికినటువంటి ఆ ఆత్మను గురించి ఒక మాట ఉంది. 39వ వచనం విందామా? ఆయన తన్ను విశ్వసించువారు పొందబోవు ఆత్మను గురించి ఇట్లు పలికెను. యేసు ఇంకను మహిమ పరపబడనందున ఆత్మ ఇంకను అనుగ్రహింపబడలేదు. ప్రియములారా, మహిమ పరపబడటం అంటే అర్థమేమిటి? యేసుక్రీస్తు శ్రమల పాటుల ఉత్థానమని మాట, అదే మహిమ. అంటే యేసుక్రీస్తు ఇంకా మహిమ పరపడనందున ఆత్మను ఇంకా అనుగ్రహింపబడలేదు. ప్రియులారా, గమనించండి, యేసుక్రీస్తు జననం మొదలుకొని యేసుక్రీస్తు మోక్షారోహణం వరకు పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఎవడికి కూడా దేవుడు ఆత్మను ప్రసాదించలేదు. యేసుక్రీస్తు జననం మొదలుకొని ఆయన పునరుత్థానం కాదండి, మోక్షారోహణం వరకు అనగా పెంతెకొస్తు పండుగ వరకు ఆత్మను ఆయన ఎవరికి అనుగ్రహించలేదు. ఎందుకు? ఆయన ఈ 39వ వచనం ప్రకారం, యోహాను 7:39, యేసుక్రీస్తు ఇంకా మహిమ పరపబడనందువలన ఆత్మను అనుగ్రహించలేదు అనగా అర్థం ఏంటి అని ఉల్టా అర్థం ఏంటి బిడ్డలారా? ఆయన మహిమ పరపబడిన తర్వాత ఆత్మను అనుగ్రహించాడు, క్రొంబరించాడు. ఎవరికి? కేవల జ్ఞానస్నానం పొందిన క్యాథలిక్స్ మాత్రం కాదు. మీరు అనుకోవద్దు, అయ్యయ్యో నేను గుడికి వెళ్తున్నా, నేను జ్ఞానస్నానం పొందాను, నేను ఎన్నుకబడ్డాను, నేను ముత్తంకి వెళ్ళాను, బెన్నిఫా దగ్గరికి వెళ్ళాను, ధ్యానబడకానికి వెళ్ళాను. మరి వెళ్ళరా, ధ్యానబడకానికి వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా, ముత్తంగికి పోయినా పోకపోయినా, బెన్నిఫాని కలిసినా కలవకపోయినా, ప్రియబళ్ళారా, దేవుని ఆత్మను అడ్డగించటానికి ఈ ప్రపంచంలో ఎవడుకి సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే ప్రియబళ్ళారా, దేవుడు చిన్న వాగ్దానం చూడు, అందరి మీద నేను నా ఆత్మను కృంభరించదును. విందామా? అపోస్తలుల 2వ అధ్యాయము 17, 18 2 వచనాలు చదువుతూ వినండి ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. అంత్యదినములయందు ఇట్లు జరుగునని దేవుడు చెప్పుచు ఉన్నాడు. మానవులందరి మీద అంటే ప్రియబళ్ళారా, అక్కడ హిందూ లేదు, ముస్లిం లేదు, క్రిస్టియన్స్ లేదు, క్యాథలిక్స్ లేదు, ఎవడు లేదు, అందరు దేవుని బిడ్డలే. మానవులందరి మీద నేను నా ఆత్మను కుమ్మరించదును, మీ కుమార్తెలు ప్రవచించెదరు. మీ కుమారులు ప్రవచనం పలికేలాగన చేస్తాను. ఇంకా మీ యువకులకు దర్శనము కలుగును. దర్శనము అనేటువంటి ఒక వరం దేవుని ఆత్మ వలన కలుగుతూ ఉంటుంది. యువకులు దర్శనం కలిగేలాగున ఆత్మాభిషేకిస్తాడు. ఇంకా మీ వృద్ధులు ముసలి వాళ్లకు కూడా ఆత్మాభిషేకం. అరే ముసలోళ్ళు కదా, పళ్ళు ఊడిపోయింది కదా, జుట్టంతా ఊడిపోయిందని చెప్పి ఎవరిని కూడా పనికిరాని వాడుగా తోసేయవద్దు. వాక్యం పలుకుతుంది, ముసలి వాళ్ళు కూడా ప్రభు సన్నిధిలో స్వీకార్యమైనటువంటి వాళ్ళే. మీ ముసలి వాళ్ళు కనదరు, వాళ్ళకు కూడా అభిషేకం దేవుడు ఇస్తాడు. ఇంకా అవును, ఆ రోజులలో నా దాసుల మీదను నా దాసురాండ్రి మీదను నేను నా ఆత్మను కుమ్మరించెదను. ఇజ్రాయేలు చరిత్ర సంకటన పరిశీలిస్తే ఇంట్లో పనిచేసే దాసులకి మనిషి అయినటువంటి విలువ కూడా లేదు. వారు ఖైదీలు. వారు అనగా ప్రేమలరా, ఒక ఖైదీకి ఒక స్లేవ్ అనగా ఒక సేవకునికి విలువ ఏం తెలుసా? కేవలం 30 వెండి నాణ్యములు ఉంటే బయట నుంచి మార్కెట్ నుంచి ఒక మనిషిని కొనుక్కోవచ్చు. అంటే ఈ రోజులలో ప్రియబిళ్ళరా, మీరు సంతకి వెళ్ళండి, అక్కడ గేదెలు ఉన్నాయి, పశువులు ఉన్నాయి, మేకలు ఉన్నాయి, అక్కడ బేరం అడిగి కొనుక్కోవచ్చు. ఒక
స్లేవిని, ఒక ఖైదీకి, ఒక ఇంటిలో పనిచేసే దాసులకున్న విలువ అంతే. కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడు, మీ ఇంట్లో ఉన్న సేవకులు సేవకురాలు దాసులందరి మీద కూడా నా ఆత్మను కృంభరిస్తా అంటుంటే, నీవు సేవకుడైనా భార్య అయినా భర్త అయినా అమ్మ అయినా నాన్న అయినా యువకుడైనా ఎవడైనా సరే మానవులందరి మీద నా ఆత్మ కృంభరిస్తానని వాగ్దానం ఇస్తూ ఉండే ప్రియబిడ్డలారా, ఈ ఆత్మ ఎందుకు? నేను ఇందాక చెప్పినట్లు నీవు పడిపోకుండా నిన్ను నిలబెట్టే ఆత్మ ఈ ఆత్మ. ఈ మునిగి లేచి అగలా జీవించేది కాదు ఈ ఆత్మ. ధైర్యమిచ్చు ఆత్మ, స్థిరపరచు ఆత్మ, బలపరచు ఆత్మ, నడిపించు ఆత్మ, ఓదార్చు ఆత్మ, బలపరచు ఆత్మ. ప్రియబిడ్డలారా, ఆ ఆత్మను ఆయన ప్రసాదించి ఉన్నాడు. కాబట్టి ప్రియబిడ్డలారా, నీ కుటుంబం మళ్ళా పడిపోకుండా ఉండాలంటే, నీవు మళ్ళా మునిగిపోకుండా ఉండాలంటే, దేవుడు నీకు వేసినటువంటి కంచె ఆయన తీసివేయకుండా ఉండాలంటే, ఆయన నీ కోసం నీ కుటుంబం కోసం కట్టిన ప్రాకారం ఆయన పడగొట్టకుండా ఉండాలంటే, దేవుని సంరక్షణ ఆయన తీసివేయకుండా ఉండాలంటే, నీవు మళ్ళా ఏడవకుండా ఉండాలంటే, నీకు అనర్థం జరగకుండా ఉండాలంటే, నీవు సంతోషంగా జీవించాలనుకుంటే, నీవు చేపట్టిన పనులు విజయవంతంగా మారాలనుకుంటే, నీవు తలెత్తి నడవాలనుకుంటే ఈ ఆత్మను పట్టుకో. ఈ ఆత్మను పట్టుకో, లేదా మళ్ళా వహీ పురాణి కహాని. పాపం చేస్తావు, దేవుడు శిక్షిస్తాడు, ఏడుస్తావు, కాపాడుతాడు. మళ్ళా తప్పు చేస్తావు, నశించిపోతావు, ఏడుస్తాడు, దేవుడు మళ్ళా కాపాడుతాడు. ప్రియబిడ్డలారా, మరి ఎదుగుదల ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఎలా ఎదుగుతావు? ఎలా నిలబడతావు? స్థిరమైన ఆశీర్వాదం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అది పైనుంచి తప్ప, దేవుని దగ్గర నుంచి తప్ప, అది నీ ప్రయత్నాల వల్ల వచ్చేది కాదు. నిన్న చెప్పాను కదా, మానవుల ప్రయత్నములన్నీ కూడా దేవుని సన్నిధిలో మలిన వస్త్రము లాంటిది, మురికి గుడ్డ వంటిది అని చెప్పలేదా? యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం 64వ అధ్యాయములో 6వ వచనములో, మానవ బుద్ధి మనిషిని పడద్రో పట్టించును, జ్ఞాన గ్రంథం పలుకుతూ ఉంది. ఏంటండి నీ బుద్ధి? ఏంటండి నీ జ్ఞానం? ఒక ఊపిరి, ఒక శ్వాస, కథం. ప్రియబిడ్డలారా, అందువలన ఇజ్రాయెల్ చరిత్ర సంఘటన నీ జీవితంలో మళ్ళా రిపీట్ కాకుండా ఒక నమూనా, ఒక ప్యాటర్న్ మళ్ళా జరగవద్దు. నీ గతం నీకు ఒక లెసన్, నీ గతం నీకు ఒక పాఠం. నీ గతం మర్చిపోవద్దు, నడిచి వచ్చిన దారిని మర్చిపోవద్దు. అప్పుడు స్థిరంగా నిలబడతావు, నువ్వు ఎదుగుతావు, అభిషేకం పొందుకుంటావు, నీవు స్థిరంగా నిలబడతావు. నీకు సమృద్ధి కలుగును, ఆశీర్వాదం కలుగును. చేపట్టే పనులన్నిటినీ దేవుడు 30, 60, 100గా దీవిస్తాడు. ఆమేన్, 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 ఆమేన్. ఒక్క నిమిషం నాతో కలిసి ప్రార్థన చేయండి. ప్రభువైన దేవా, ఈరోజు రక్షణ సువార్త సందేశాన్ని ఆలగించడానికి మీకు మరొక అవకాశం మాకు ఇచ్చావయ్యా, మీకే స్తోత్రం. న్యాయాధిపతుల గ్రంథములో మేము నేర్చుకున్నటువంటి ఆ నమూనా, ఆ క్షమత, ఆ ప్యాటర్న్ మళ్ళా మా జీవితంలో జరగకుండా ఈ వాక్యం ఆలగించిన బిడ్డలని స్థిరంగా నిలబెట్టమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభు. ఆమేన్. దాసులు మొదలుకొని, యువకులు మొదలుకొని, తల్లిదండ్రులు మొదలుకొని, ముసలి వయస్సున్నటువంటి పెద్దల వరకు అందరిపై నేను కృంభరిస్తానని వాగ్దానం ఇచ్చిన ఆ చురుకైన ఆత్మను, ఆ బలపరచు ఆత్మను, ఆ నడిపించు ఆత్మను ఈ బిడ్డలకు అనుగ్రహించండి. మరొక సాక్షిగా నిలబెట్టండి. ఈ వాక్యం ఆలగిస్తున్న బిడ్డల జీవితములో 30, 60, 100గా ఈ వాక్యం ఫలించునుగాక. ఆమేన్.
అమ్మా మరియ తల్లి ఈ బిడ్డల కోసం ప్రార్థించండి. సకల దూతలారా, పునీతులారా ఈ బిడ్డల కోసం ప్రార్థించండి. దేవవరప్రసాదం చేత అందిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలముకు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారగనే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమునందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. బిడ్డలారా, అర్పణ సమయంలో మనం ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. ఈ ద్రాక్షరసములు నేను కానుకగా అర్పిస్తూ ఉండగా, బిడ్డలారా, మీ జీవితములో పడిపోయినటువంటి ఆ క్షమత, ఆ ప్యాటర్న్, ఆ నమూనాని గుర్తించుకో. ఎక్కడ పడిపోయావో, ఏ బలహీనత నీకు ఉన్నాయో, ఏ శత్రు ముందు నీవు తలదించుకున్నావో, ఎక్కడ నిస్సహాయ అవస్థలో నీవు ఉన్నావో, ఆ అవస్థని, ఆ స్థితిని ఈ బలి పూజలో కానుకగా అర్పించు. ఈ మాస్ నీకోసం అర్పిస్తూ ఉన్నాను. దేవుడు ఆత్మస్వరూపి కాబట్టి నీవు ఎక్కడ ఉన్నా అక్కడ నిన్ను దేవుడు నీ కడక్కి దిగివచ్చి దీవిస్తాడు. ఆమేన్. ఆమేన్. అర్పింతుమయ్యా మా కానుకలు, మన్నించుమయ్యా మా మనవులను. అర్పింతుమయ్యా మా కానుకలు, మన్నించుమయ్యా మా మనవులను. ఆత్మీయ కానుక అందుకొనుమయ్యా, ఆత్మీయ కానుక అందుకొనుమయ్యా. అనురాగమాలలై అర్చింతుము, అనురాగమాలలై అర్చింతుము. అర్పింతుమయ్యా మా కానుకలు, మన్నించుమయ్యా మా మనవులను. సహోదరి సహోదరులారా, మనము అర్పించి ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమనట్లా ప్రార్థించుదము. ప్రభువు తన నామాస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనము కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. బిడ్డలారా, ఈరోజు ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాన్ని తనకి లండన్ వెళ్ళటానికి వీసా వచ్చినందుకు మిస్టర్ సన్నీ స్పాన్సర్ చేసినటువంటి ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమము, అలాగే అభినవ్ ఆకాష్ బర్త్డే సందర్భంగా వారు స్పాన్సర్ చేస్తున్నటువంటి ఈ రక్షణ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాన్ని బట్టి ఆ కుటుంబాన్ని దీవించమని, లండన్కి వెళ్తున్న బిడ్డని సురక్షితంగా క్షేమంగా దేవుడు తీసుకెళ్లాలని, అక్కడ చేపట్టే పనులను విజయవంతంగా మార్చాలని బర్త్డే జరుపుకుంటున్న వైభవ్ ఆకాష్ ఈ నూతన సంవత్సరము దీవెనగా ఆశీర్వాదంగా మారాలని, జన్మచిన తల్లిదండ్రులను ఆశీర్వదించమని, ఆ కుటుంబాన్ని దేవుడు చల్లని చూపుతో చూడమని ఈ పరిశుద్ధ బలిలో వారి కోసం ప్రార్థిస్తాం. ఎందుకంటే ఈరోజు మీ ఇంటికి మీ ఒక్కొక్కరికి రక్షణ సువార్త అందించిన కుటుంబము వీరే. అలాగే ఈ బలి పూజలో గ్రెగోరియన్ మాస పెట్టించిన 30 రోజులు ప్రతిరోజు ఆత్మల విశ్రాంతి కోసం పూజ పెట్టించిన వారిని తలంచుకుందాం. ఈరోజు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించిన వారిని మనం ప్రభువును సమర్పించుకుందాం. అలాగే ఆన్లైన్లో మీరు వేలాది మంది మాసంలో పాల్గొంటున్నారు. న్యాయాధిపతుల కాలములో ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు పడి లేచినటువంటి ఆ నమూనా మళ్ళా మన జీవితంలో జరగకుండా ఒక గట్టి నిర్ణయం తీసుకుంటా. నీ బలహీనతలన్నిటినీ సమర్పించండి, నీ సమస్యలు సమర్పించండి, నీ బాధలు సమర్పించండి, మీ నిర్ణయాలు సమర్పించండి.
దేవుడు ఆయనకి నువ్వు సమర్పిస్తున్న అన్నిటినీ అంగీకరించి తన ఆత్మ ద్వారా శక్తిని బలమును ప్రసాదిస్తాడు. అలాగే ప్రత్యేకంగా మా ప్రార్థన సహాయం కోరిన 1000 మంది కుటుంబాలను, మా అడ్మిన్స్ని, గ్రూపును నడిపించే వారిని, కోర్ టీమ్ని, ప్రత్యేకమైన మా ప్రార్థన సాయం కోరుకున్న అనేక మందిని, ఈ డివైన్ మర్సీ సెంటర్ మా టీంని కరోనా మహమ్మారి నుండి కాపాడి దేవుని యొక్క స్వార్థలో పరిచర్యలో విజయవంతంగా సాక్షులుగా మార్చమని ప్రార్థిస్తున్నా. చనిపోయిన మా అమ్మ నాన్న నిత్య విశ్రాంతి కోసం సమర్పిస్తున్న బలి పూజ నీ దివ్య సన్నదికి స్వీకార్యమగునగాక. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను మీ ప్రార్థనలన్నిటినీ ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వార పావన పిత సర్వశక్తి గల ఓ నిత్య సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. మీ అమిత ప్రేమ వలన మానవుని సృష్టించి పాపముల వలన అతనిని శిక్షించినను దయతో మా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా రక్షించితివి. క్రీస్తు ద్వారా దూతలు మీ మహత్వమును పొగడుచు ఉన్నారు, అధిపతులు ఆరాధించుచూ ఉన్నారు, శక్తివంతులు వణకుచూ ఉన్నారు. పరమండల మందలి బలవంతులను ఆనంద పరవశున భక్తి జ్వాలకులను ఏకీభవించి ఉత్పొంగుచు నీ మహిమను పాడుచు ఉన్నారు. వారలతో మా స్వరం ఏకము చేసి నిన్ను దీన భావముతో స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతైన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, పవిత్రుడు, పవిత్రుడు. పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున ఓసన్న. ప్రభు నామమున వేంచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతమున ఓసన్న. బిడ్డలారా, ఈ నడుపూజ సమయంలో స్థిరపరచి బలపరచి అభిషేకించి నడిపించు దేవుని ఆత్మ దిగిరావాలని గురువులు ప్రార్థిస్తూ ఉండగా మీరెక్కడ ఉన్నా బిడ్డలారా మోకరించి విశ్వాసముతో ప్రార్థించు. ఆత్మస్వరూపైన దేవుడు మీ కడకి దిగి రావాలని కోరుకో. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంత మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచూ ఉన్నావు. ప్రపంచమాది అంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచా ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి
త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు, ఎలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానందరము పాత్రము నందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు, ఎలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్కనా రక్తపు పాత్రము, ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును, దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము ఈ అప్పమును భుజించినప్పుడల్లా ఈ పాత్రము నుండి పానము చేయనప్పుడల్లా నీవు మరలా వచ్చు వరకు నీ మరణమును చాటెదము. కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తులో పాట మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితము సొగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాము. మీ సముఖమున మోకరించి ఈ బుధవారం ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి మమ్మందరిని పాత్రగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములో పాలేవారుగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మను అభిషేకించి బలపరచి స్థిరపరచి నడిపించమని ప్రతిమాలు కొనుచున్నాం. ఏలిన వారా, ప్రపంచమంతంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకునము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, తుమ్మా బాల పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠగన్యులను, నీ సేవకులందరినీ న్యాయాధిపతుల్లాగా దెబోరాలాగా మీ ప్రజలను రక్షించి కాపాడి నడిపించే నాయకులుగా నిలబెట్టండి. ఉత్థాన మగుదమును అని నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరులను, మీ కనికరము చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకును. మరి ముఖ్యంగా ప్రభువా, గ్రెగోరియన్ మాస పెట్టించి ఆత్మల విశ్రాంతి కోసము బలిపూజ అర్పించిన ప్రతి ఒక్కరిని, వారి కుటుంబాలను, మరణించిన ఆత్మలను నిత్య విశ్రాంతికి అర్హులుగా మార్చండి. మా వ్యక్తిగత ప్రార్థన సాయం కోరుకున్న ప్రతి ఒక్కరిని ఈ బలిలో కానుకగా అర్పిస్తున్నాం. ప్రభువా, మా 1000 కుటుంబాలను, గ్రూప్ అడ్మిన్స్ని, కోర్ గ్రూప్ టీమ్ మెంబర్స్ని, ఈ మసీద్ సెంటర్లో మాకు సేవ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని దీవించి ఆశీర్వదించండి. ప్రభువా, మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ రక్షణ సువార్త బలిని ఇంటింట అందిస్తూ ఉన్న స్పాన్సర్ చేసిన సన్నీ వీసా దేవుడు వారికి అనుగ్రహించినందుకు కృతజ్ఞత బలిగా స్పాన్సర్ చేసిన కుటుంబాన్ని, అలాగే బర్త్డే జరుపుకున్నటువంటి వైభవ్ ఆకాష్ని దేవుడు హేరళంగా దీవించి ఒక మంచి బంగారు భవిష్యత్తు బిడ్డకి ప్రసాదించమని, జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులను ఆశీర్వదించమని ఈ బలిలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. కరోనా మహమ్మారికి గురి అయి చనిపోయిన ఆత్మల కోసము, బాధలు ఉన్న కుటుంబాన్ని, అలాగే కరోనా మహమ్మారి వలన చికిత్స పొందుతున్న అనేక మందిని స్వస్థపరచి మమ్మల్ని కాపాడమని ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ
మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. 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 బిడ్డలారా, రెండు చేతుల పైకి లేపి దేవుడు తన ఆత్మను ప్రసాదించి మిమ్మందరినీ కూడా స్థిరంగా నిలబెట్టమని ఈ దేవుని స్తుతించి ఆరాధిద్దాం. వారి ద్వారా వారితో వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రభు యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన భక్తితో విశ్వాసముతో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, నీ నామం పూజింపబడునుగాక, నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, నీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నా నాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వగా కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మరి ముఖ్యంగా ఈ మాసంలో పాల్గొన్న బిడ్డలని చేతపడి మంత్రశక్తులు, పాపము, బలహీనతలు, అన్ని విధమైన కీడులు, తెగుళ్ళు కంచె తీసివేసే పరిస్థితి నుండి, ప్రాకారం పడగొట్టే పరిస్థితి నుండి, దేవుడు వదిలిపెట్టే సిచ్యువేషన్ నుంచి వీరిని పూర్తిగా విడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమి గసుగుచున్నానువని మీ అపోస్తలుతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను మా బలహీనతలను పట్టింపక మీ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును, వారి ప్రార్థనలను, వారి కన్నీటిని కటాక్షింపము. మీ చిత్త ప్రకారం ఈ బిడ్డలందరికీ నిజమైన శాంతిని సమాధానమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానం ఎల్లప్పుడు మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రవ్వా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రవ్వా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రవ్వా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో దప్పికొనివాడు నా దగ్గరికి వచ్చి వారి దాహం తీర్చుకొనుగాక అని పలికిన క్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు ఆహ్వానింపబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములు భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. రక్షణ్యామృత విందులో పాల్గొని ఆత్మజీవన ఔషధంబును స్వీకరింపను వేగముగా.
పాపికి ముక్తిని ఒసగగను, భక్తుని హృదిలో నిలువగను. పాపికి ముక్తిని ఒసగగను, ప్రేమతో ఒసగెను తన రక్తం, ప్రేమతో ఒసగెను తన రక్తం. నిండుగా కొలిచెదమదిలోనా, నిండుగా కొలిచెదమదిలోనా. రక్షణ్యామృత విందులో పాల్గొని ఆత్మజీవన ఔషధంబును. ప్రార్థించుదము. ప్రభువైన దేవా, పెంతెకొస్తు పండుగ రోజు అపోస్తులందరి మీద అగ్నిజ్వాలగా ఆత్మను కృంభరించినట్లు ఈ పరిశుద్ధ బలిలో పాల్గొని ప్రార్థించిన ఈ బిడ్డలందరి మీద ఆ సహాయకుడిని, ఆ అడ్వకేట్ని అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఇజ్రాయేలు చరిత్ర సంకటంలాగా మేము కూడా పడి లేచి నశించిపోకుండా స్థిరమైనటువంటి ఆత్మను మాకు అనుగ్రహించి నీకు సాక్షిగా నిలబెట్టమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ మాసంలో పాల్గొన్న ఈ బిడ్డలు చేయబట్టిన పనులు విజయవంతంగా మార్చండి. పడిపోయే స్థితి నుండి వారిని లేవనెత్తండి ప్రభువా. మారి మనస్సు అనుగ్రహించి వారిని ఎప్పుడు కూడా సైతానికి, లోక ఆశలకి వదిలిపెట్టకుండా, శిక్షకి గురి అవ్వకుండా వారు నీకు సాక్షిగా నీ సొంత ప్రజలుగా జీవింతురుగాక. ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసిన సన్నిని, బర్త్డే జరుపుకున్నటువంటి వైభవ్, ఆకాష్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మందరి మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి కాచి కాపాడి స్థిరపరచి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో, క్రీస్తు సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈరోజు పరిశుద్ధ బలి భోజనం వాక్య సందేశాన్ని స్పాన్సర్ చేసిన సన్నీ, తనకి లండన్ వెళ్ళటానికి దేవుడు వీసాను అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. అలాగే బర్త్డే జరుపుకున్నటువంటి వైభవ్, ఆకాష్, మీకు విష్ యూ ఏ వెరీ వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే ఆన్లైన్. We continue to pray for you today. మీ కుటుంబాన్ని మేము మా మధ్యస్థ ప్రార్థన టీములో ప్రతిరోజు తలంచుకుంటూ మేము మీకోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. బిడ్డలారా, ఒక్కొక్క రోజు మీ ఇంట్లో ఏమైనా ఒక మంగళ కార్యం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఎంతో డబ్బులు ఖర్చు పడుతూ ఉంటారు సువార్తను ఇంటింట వ్యాపించేయటానికి. ఈ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రాం విజయవంతంగా జరగటానికి ఎవరైనా ఒక్కరు పిల్లలు ఒక్కొక్క రోజు మీరు ముందుకు రండి. తప్పకుండా దేవుని సువార్త కోసం మీరు అందించిన ఒక్క రూపాయి కూడా మీకు వృధా పోవదు. ఆయన వాగ్దాన ప్రకారం 7 రెట్ల ప్రతిఫలం ఆయన మీకు అనుగ్రహిస్తాడు. అలాగే ఒక ముఖ్యమైన విషయం, ఈ నెల తెలుగు ధ్యాన వడకం, కుటుంబ నూతనీకరణ ధ్యాన వడకం, ఫ్యామిలీ రెన్యూవల్ రిట్రీట్ 23 సోమవారం నుండి 27 శుక్రవారం వరకు మా డివైన్ మర్సీ సెంటర్ టీం నడిపించబోతూ ఉన్నాం. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ సందేశాన్ని మీరు అందరికీ అందించండి. ఈ ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్వీడి యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రియబిడ్డలారా, మీరు ఎంతమందికి పంపించగలుగుతారో, అందించగలుగుతారో అంతగా మీరు సువార్త పరిచయం చేస్తూ ఉన్నాడు, ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా. అలాగే ఈ రిట్రీట్లు కూడా మీరు యథావిధిగా ముందుకు వచ్చి ఒక్కొక్క రోజు మనకి ఉదయం 2 ఎపిసోడ్స్, సాయంకాలం 2 ఎపిసోడ్స్, ఒకరోజు 4 ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి. ఒక పరిశుద్ధ బలి పూజ, 2 వాక్య పరిచర్యలు, ఒక ఆరాధన. దీన్ని కూడా మీరు స్పాన్సర్ చేయడానికి ముందుకు రండి. అలాగే అనేక మంది జీవిత సాక్ష్యం 1000 కుటుంబాల నంబరు దాటింది. ఇప్పుడు 1100
50 కుటుంబాలు ఉన్నాయి బిడ్డలారా. 1150 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ఎందుకు ఇంతమంది జాయిన్ అవుతారంటే ప్రియబిడ్డలారా, మాతో కలిసి ప్రార్థన చేస్తున్నందువలన వారు దీవించబడుతున్నారు కాబట్టి. సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చెప్పే టైం లేదు కాబట్టి నేను పంచుకోవటం లేదు. బిడ్డలారా, ఇది దేవుని యొక్క ఒక ఆహ్వానంగా తీసుకోండి. మీరు దీవించబడతారు. మీ ఇంట్లో అద్భుతాలు జరుగుతాయి. మీ సమస్యలు దూరం అవుతాయి. 24 గంటల్లో 1 గంట సేపు మాతో కలిసి ప్రార్థన చేయండి. ఈ నంబర్లో కాల్ చేయండి. మా టీం మిమ్మల్ని నడిపిస్తారు. మీకోసం ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. దేవుడు మీ అందరిని దీవించునుగాక. హ్యావ్ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ.